पुरअमन माहौल में हमारा ये एहतजाज होगा। ये तारीखी एहतजाज है। हम अपने डेमोक्रेसी मुल्क में रहते हैं। हमारा ये आइन इजाज़त देता है कि हम पीसफुल अंदाज से अपनी बात को पेश करें, एहतजाज करें। आज पूरे सरज़मीन शाहपुर का ये तारीखी अदब व एहतराम को मलहूज़ रखें, किसी को तकलीफ़ ना हो। बैठिए, आराम से बैठिए। बैठने के लिए शर्माए ना, क्योंकि हमारे हक़ के लिए आज हुकूमत हिंद पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पास करने की नापाक कोशिश की जा रही है। नापाक कोशिश की जा रही है। उस साजिश को हम बेनकाब करते हुए ये तरमीमी वक्फ जो प्रॉपर्टी है वो हमारे असलाफ की एक बहुत ही बेहतरीन सुहाना, अपने दिलो जान से कौम मिल्लत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मस्जिदों की सलामती के लिए हम आए हुए हैं, अपनी खानखाहों की सलामती के लिए हम आए हैं। अपने कब्रस्तान में जैसे हमें एक दिन मरना है, मिट्टी के साए तले। बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर रहते हैं। लेकिन कुछ नापाक लोग इस बेहतरीन गुलिस्तान को तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। हम पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ पुरजोर हुकूमत से हम मुतालिबा करना है, हमारी मांग को लेकर चलना है। चूंकि बैठने के लिए ना शर्माए, मैं अपील करता हूं, अगर फर्श पर बैठने के लिए बिछावा नहीं भी है तो आप बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मैं गुजारिश करता हूं कि आज जी किसी को बार बार ऐलान ना करना पड़े, बार बार बोलना ना पड़े। हम मुसलमान हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दश्त तो दश्त है, चला हुआ है। जो एक मरतबा वक्फ होती है जमीन, वो क़यामत तक वक्फ ही रहती है, दोबारा उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, रजिस्ट्री नहीं होती है। तो जो हमारे आबा व अजदाद ने अपने तन मन धन के जरिए अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी जायदादों को वक्फ किया है, आज वो करोड़ों अरबों का जो वक्फ किया हुआ जमीन है, आज उसे हुकूमत हिंद जो है उसमें तरमीम मिलाकर हड़पना चाहती है और उस जमीन पर कब्जा करने की नापाक कोशिशें की जा रही है। उसके लिए मुल्क के हिंदुस्तान उसी नारे के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना है। और एक मरतबा दूर ठहरे हुए तमाम हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो करीब होकर अदब व एहतराम के साथ बड़े ही पीसफुल अंदाज से बैठ जाएं। एक अच्छा मैसेज हम देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें दी है। चांदनी चौक पर कोई ऐसा जहां नहीं था जहां मुसलमान एक आलिम दीन की लाश नहीं रखी थी। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए, इस मुल्क के हिंदुस्तान के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अपने जानों का नजराना पेश किया है। जब ही जाकर ये मुल्क के हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। आज इतने चैन सुकून के साथ पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कई नमूने के फूल रहते हैं, जहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की तमन्ना हम रखते हैं। हम तमाम के साथ नहीं लगाना। ಮುಸ್ಲಿಮರ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನೀಡಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕಾಸವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕಾಸವಿಲ್ಲಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕಾಸವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಕಾಸವಿಲ್ಲಾದರೆ ಚಂದ ನೀಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ, ಚಂದ ನೀಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ, ಚಂದ ನೀಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ, ಚಂದ ನೀಡಲು ನಾವು ರೆಡಿ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಂದು, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಡೆಯುವು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವು. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೆ ಜೀವ ನೀಡಿ ತಡೆಯುವು.
ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಯ ಕಾಸಿಗೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತಹ ತಕರಾರು, ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ತಕರಾರು, ನಿಮ್ಮದು ಎಂತಹ ತಕರಾರು, ನಿಮ್ಮದೇ ಎಂತ ತಕರಾರು, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲದ ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲದ ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ತರಲು ನೀವು ಯಾರು? ಕಾಯಿಗೆ ತರಲು ನೀವ್ಯಾರು? ಕಾಯ್ದೆ ತರಲು ನೀವು ಯಾರು? ಕಾಯಿಗೆ ತರಲು ನೀವ್ಯಾರು? ನಮ್ಮಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನಲು, ನಮ್ಮಯ ಕಾಯಿಗೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನಲು, ನಮ್ಮಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನಲು ನಮ್ಮಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕದ್ದು ತಿನ್ನಲು ಮೋದಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರೋಲ್ವಾ? ಮೋದಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಮೋದಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಮೋದಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಶೇಮ್ 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 ಸೇಮ್ 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 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಶೇಮ್ 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 ಸೇಮ್ 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 ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೀಠ ಮೇರಿದ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡಿ ಪೀಠವೇರಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಪಾದೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಪಾದೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ, ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಜನರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನರನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಫ್ ಆಸನುಕಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಹುಟ್ಟಿಟ್ಟಿದೆ, ವಫ್ ಆಸನುಕಲು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕ ಸಂಚು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿ ಕಬಲಿಸಿರುಂಟು. ಹಗಲು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಹಗಲು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಹಗಲು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಹಗಲು ಕನಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वफ के साथ इंसाफ करो, वक्त के साथ इंसाफ करो. वफ पे हमला, वक्त पे हमला, दस्तूर पे हमला दस्तूर पे हमला बंद करो, बंद करो. बंद करो, बंद करो. ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है. सरकार की नीयत ठीक नहीं. ये सरकार की ये ठीक नहीं. ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है. सरकार की नीयत ठीक नहीं. सरकार की ये ठीक नहीं. जुल्म नहीं, इंसाफ करे, जुल्म नहीं, इंसाफ करे. जुल्म नहीं, इंसाफ करे. जुल्म नहीं, इंसाफ करे. वफ पे हमला, अकलियत पे हमला. वक्त पे हमला, वक्त पे हमला. मुल्क बचाओ, वफ बचाओ. वक्त बचाओ, वक्त बचाओ. ये वफ हमारा है, ये वक्त हमारा ये है. मुल्क हमारा है. ये मुल्क हमारा है. तुम वफ की अहमियत क्या जानो? तुम वक्त की अहमियत क्या जानो? अल्लाह इसका हुनर है, अल्लाह इसका हुनर है. अल्लाह इसका हुनर है. अल्लाह इसका हुनर है. वफ की हिफाजत जिम्मेदारी है, वक्त की हिफाजत जिम्मेदारी है. वफ हमारी जागिर है. वक्त हमारी जागिर है. मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद. मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद. बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद. बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद. इल्ला नाउसुल्लाह, इल्ला नाहु सल्लल्लाह, इल्ला नाउसुल्लाह. इल्ला नाहु सल्लल्लाह. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆಯ ಕೌರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ, ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ, ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ SDPI ಯೋಧರು SDPI ಯುವಕರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋರಾಟ, ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೋರಾಟ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ವಿಜಯ
जिंदाबाद 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 शाहपुर का इतिहास जिंदाबाद बाबू का इतिहास जिंदाबाद 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 शाहपुर का इतिहास जिंदाबाद शाहपुर का इतिहास जिंदाबाद ಆತ್ಮೀಯ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಮಾತು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖದೀರ್ ಬೈ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಏನಿದೆ, ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ 2024 ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 1923ರಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ 1954-55ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 70 ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದು ಇದು ಇದೆ ಆಸ್ತಿ, ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ನಾನು ಅಂಧಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಗನಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಿ ಸಗಣಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-30 ಜನ ಚೌಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾರೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವಾಗ ರಾಮಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರ್ತದೆ, ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ತಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಯಾರ ತರ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ತಹಸೀಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು MP MLA ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ
ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತರ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗದವರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಾಗ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ನಾವು ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ಬಾರ್ದು? ಮೋದಿಗೆ ಬೈಬೋದು. ಮೋದಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಬೈಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬೈಬಾರ್ದು? ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೂ ಬೈಬೋದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೂ ಬೈಬೋದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈದಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕಿತ್ತೆಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. तमाम लोगों से गुजारिश है, जो भी ऊपर स्लोगन्स बोला जाएगा उसी को हाथ उठा के जरिए जो है ना उसको स्लोगन्स को बोलना है। एक हाथ में अगर फ्लैग अगर झंडा जो भी होगा, एक हाथ से जो है ना उसको हाथ उठाकर स्लोगन्स लगाना है हम लोग। मैं सबसे पहले हमारे जो शहर शाहपुर का ये तारीखी एहतजाज जहां हम जमा है न्यू बस स्टैंड के सामने, नए पार्टीज हैं और पार्टीज वाले हैं, तमाम जमात वाले मौजूद हैं, तमाम अलग अलग क्या कहते हैं ट्रस्ट वाले मौजूद हैं, अलग अलग तंजीम वाले मौजूद हैं। ये तारीखी साज इन्हें तमाम का फुल एकजहती ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसमें हमारे चंद मखसूस मेहमानों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आगे तशरीफ ले आए। रियाज साहब कड़म्बू, स्टेट लीडर SDPI प्रेसिडेंट कर्नाटक, सैयद नूरुद्दीन खादी साहब एक्स प्रेसिडेंट TMC शाहपुर, सैयद इसाक स्टेट ट्रेजरर SDPI कर्नाटक शाहपुर, इकबाल जानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट SDPI शाहपुर, सैयद हबीब सरमस वक्फ चेयरमैन गुलबर्गा, जहीर सवेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड यादगीर, सैयदुद्दीन खादरी वाइस प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड यादगीर डिस्ट्रिक्ट, सैयद शफीउद्दीन सरमस बिरादर सफेदरजीन बारगाह जलालिया, बारगाह सूफिया सरमस सागर शरीफ, मुजीब असद इमाम मस्जिद जुबा शाहपुर, उबैदुल्लाह खान इमाम मस्जिद मोहम्मदिया शाहपुर, शेख कलीम तवक्कली प्रेसिडेंट सीरत कमेटी शाहपुर, अब्दुल अय्यन्ना कन्नेकोलू तालुका प्रेसिडेंट कूली समाज, चिक्कप्पा नायकोटी एक्स प्रेसिडेंट TMC शाहपुर, गिरप्पा गौड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुरबुर समाज, भीमन्ना मेटी प्रेसिडेंट DDU एजुकेशनल ट्रस्ट, एडवोकेट चंदबस्सू तालुका प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रफीक चौधरी एक्स TMC मेंबर, सैयद पाशा पटेल कांग्रेस लीडर, सैयद मुस्तफा दरबान साहब एक्स प्रेसिडेंट टाउन प्लानिंग चेयरमैन शाहपुर, नीलकंठ बड़ेगा सीनियर DSS लीडर, उंडप्पा तुंगी प्रेसिडेंट किराना मार्केट एसोसिएशन शाहपुर, शिव कुमार तलवा CMC मेंबर शाहपुर, एडवोकेट यूसुफुर रहमान सिद्दीकी प्रेसिडेंट मुस्लिम सौदर कोऑपरेटिव बैंक शाहपुर, अवध बिन चाउश वाइस प्रेसिडेंट यादगीर गैलरी कमेटी, नईम साहब अफगान कांग्रेस लीडर, गलत चांद कांग्रेस लीडर, नईम साहब और हमारे मुस्तफा साहब दरबार और हमारे पाशा पटेल साहब और दीगर हमारे यहाँ बहुत सारे नारायण साहब काउंसलर और भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी अलीना मुस्तफा साहब मक्का, आज यहाँ एक इनकलाबी रैली, ये तारीख एक पलटने वाली रैली, एक बड़ा ही एहतजाज और अमन एहतजाज जो हम मना रहे हैं। चूंकि आज
के लिए ठहरने के लिए भी तकलीफ हो रही है। कल हमारे मस्जिदों को ब्लॉक करने की बात की जा रही है, मस्जिदों को आजान की पाबंदी की बात की जा रही है, कब्रिस्तानों को और हमारे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसको छीनने की बात की जा रही है। अगर आज हम ना बोलेंगे, आज हम अगर खामोश रहेंगे तो आने वाली नस्लें हमारे लिए कोसती रहेंगी। आज जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रामगिरी जो पाखंडी को गुस्ताखी किया है उसके खिलाफ एहतिजाज किए तो बंधन लगाकर हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। अगर हमारे घर को तोड़ना है तो तोड़ो, लेकिन जब मस्जिदों की बारी आएगी, जब कब्रिस्तानों की बारी आएगी, हमारी खानखाओं की बारी आएगी तो हम अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि शेख टीपू सुल्तान ने यही कहा है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हम शेर की जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, हम टीपू सुल्तान के फॉलोवर हैं। अगर हमारे इस्लाम पर हमारे खास जो हमारे शनाख्त वाली चीजें हैं अगर उस पर अगर कोई आंच आएगी तो हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं ज्यादा वक्त लिए बगैर जी रियासत कोलंबो स्टेट लीडरशिप आए हैं, मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ। आइए मैं हमारे सरजमीन शाहपुर के मशहूर मारूफ मुतारिक शख्सियत आलिजनाब सैयद सईदुद्दीन शादी साहब से गुजारिश करता हूँ जी, आलिजनाब रियास कोलंबो स्टेट लीडर नारे तकबीर, नारे तकबीर। ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಕ್ಫ್ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಹಪುರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು प्रतिभटना हम्मिಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। एक बात मैं उर्दू में बोलता हूँ, वक्फ मुसलमान का है। वो पहले भी मुसलमान का था, वो आज भी मुसलमान का है, इंशाअल्लाह वो आगे भी मुसलमान का ही रहेगा। ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ದಾನವನ್ನಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಖಬರ್ಸ್ತಾನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಮಹಾಶಯರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಬಿಗಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಘಲರು ನೀಡಿದಂತಹ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಸೂದೆಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೊಘಲರಾಗ್ಲಿ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ರು ಈ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಜೈನ, ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತಿರ್ಬೇಕು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಅರಿತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ,
ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ MLAಗಳು, MP ಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಗಳಾಗಿದೆ ಶಾಸಕಾಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ, ವಿವಾದಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕೇಸುಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಸುಗಳು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸತಾಗಿ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಮೋದಿ ಅವರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ನೊಳಗಡೆ ಮುಸಲ್ಮೇತರರನ್ನ ತುರುಕಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ, ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ವಕ್ಫ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರೇತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮೇತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಅಧಿಕಾರದ ಸುಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಇದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊರತು ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂದೂಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರ? ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಕ್ಫಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನೇತರರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಬಿಡಿ, ಜೈನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಸಿಖ್ಖರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಕೂಡ. ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಸಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಧ್ವಂಸ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ನೀವು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಧ್ವಂಸದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸ್ಥಳವನ್ನ, ಜಾಗವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ದೇಶದ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು
ಬಂದುಕೊಂಡು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನ, ಮನೆಗಳನ್ನ, ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನ, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮತಗಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕಳೆದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ಯೋಗಿಯ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಶೋಕ್ ರವರೇ, ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಾಗಿದೆ, ಇದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೋದಿಯ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುಚಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಏನಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕನಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, SDP ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂತ ದಲಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಫಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೌನವನ್ನ ಅವರು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತವರು ವಕ್ಫಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರುಗಳು, ಉಲಾಮಾ ನೇತಾರರು, ಉಮರಾಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈಗಲಾದ್ರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ NRCಯ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸುಮಾರು 26ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೌನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದವರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕೇಳಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಬಹುದು. ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾವು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇದನ್ನ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಾಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಈ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತ ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಾವರ್ಕರ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರು, ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀಡಿದವರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾರು ಶಹೀದಾದದ್ದು, ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಶಹೀದಾದದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನ ಉಲಾಮಗಳು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಉಲಾಮಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ
ಶಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರಿಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ SDPIಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನ ದೇಶದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು ಮುಚ್ಚಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಈ 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳು, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಸರ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಏನು ತಿಳಿದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಾದಂತ ಅಂಬಾನಿಯ ಬಂಗ್ಲೆ ಇರುವುದು ಇದೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವಕ್ಫ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಸಮಿತಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ವಕ್ಫ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಸರ್ವೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಿ ಆ ಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಖಂಡ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜನಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೊತ್ತುಗಳು ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರನ್ನ ನಾವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇವರನ್ನ ನಾವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ರಕ್ತ, ಜೀವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಬಹುದು. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕಿರಬಾರದು ಬಂಧುಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ನೀಡಿಯಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದ 90ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಿಮಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರ ಮುಂದೆ ಪಣೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀರುತ್ತೇನೆ, ವಿಷವನ್ನು ಹಂಚಿ ತೀರುತ್ತೇನೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಜೀವವನ್ನ ಬಲಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವಂತ ಮುತಾಲಿಕ್ನಂತ ಕ್ರಿಮಿ ಜಂತುಗಳನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನ ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರವಾಗ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರವಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ವಿಚಾರವಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯೊಂದಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ SDPI. आइए बहुत तेजी के साथ रवाना है। आज हमें जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आज हम भी जानते हैं। यकीनन जब कोविड का वक्त आया था, कोविड के वक्त में हमने बिला लिहाज मजहब मिल्लत जो कोई मरता था तो हमने उसको हिंदू नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा। हमने उनके मजहब के तहत हमने आखिरी रस्मात किए हैं। हमने बिला लिहाज मजहब मिल्लत, कोई भूखा था तो हम उसको खाने की कोशिश किए। हम इंसानियत को मानने वाले हैं, इंसान का दर्द देने वाले हैं। लिहाजा और एक स्पीच है, उसके बाद ये मेमोरेंडम दिया जाएगा। और पुलिस डिपार्टमेंट और साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है, हमारी तकलीफ को महसूस करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ अली जनाब सैयद सईदुद्दीन खादिर साहब से कि वो अपना इज़हार ख्याल करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जिस देश में रहते हैं उस देश के नारे लगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी एक ही दावत है, किसी और की आवाज नहीं आ रही। आप लोग तमाशा ही बनने के लिए अगर यहाँ आए तो मेरे को मजा ही नहीं आएगा बोलेगा। आप यहाँ पर अपना हक जताने आए, अपना हक लेने आए हैं तो आवाज लगाइए मेरे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शाहपुर एकता जिंदाबाद। भाइयों, आज हमारे यहाँ जमा होना सारे शहर को मालूम है कि आज 13 तारीख जुमा का दिन, 5 नमाज़े जुमा हम सबको दावत दिए थे कि वक्त अमेंडमेंट बिल के रिजेक्ट के लिए हमको एक एहतजाज करना है। आप तमाम हज़रात यहाँ पर जमा होकर आप एहतजाज में शिरकत करें और इंशाल्लाह हमारे बुलाने पर लब्बैक बोलकर आप लोग जो जमा हुए हैं, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप आना हमारी ताकत है। जब तक आप लोग नहीं है हम कुछ नहीं है। जब तक आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों का आना ही हमारी ताकत है। आप वक्त अमेंडमेंट बिल के लिए कई लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से समझाए, मैं भी आपके सामने को बात करते हुए गुजर जाऊंगा। वक्त जिसको बोलते हैं वो अल्लाह की जायदादों का एक बड़ा जखीरा है। जो लोग अपने जाती सरमाए से प्रॉपर्टी खरीद कर वक्त करते हैं ताकि हमारे मिल्लत को इसका फायदा पहुंचे। जैसे कि हमारे मसाजिद है, दरगाहें हैं, खानगाह है, मदरसे हैं, ये सारे चीजों को चलाने के लिए एक निजाम चाहिए, वो है वक्त। वक्त में सारे मुसलमानों की क्या बोलते हैं, हमारे स्कॉलरशिप मिलते हैं, गरीबों की स्कॉलरशिप मिलते हैं, बेवाओं को स्कॉलरशिप मिलते हैं। ये कोई और इदारे से नहीं मिलते, वक्त से मिलते हैं। अगर ये वक्त अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये सारी चीजों से महरूम हो जाएंगे। हम लोग इसको किसी भी हालत से, किसी भी हाल में इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। जब तक हम सब मिलकर साथ रहेंगे, जैसे कि NRC भी हमारे पर एक बार कानून लाने के लिए कोशिश करे, हम सारे लोग गली गली में, शहर शहर में बड़ी तादाद में एहतजाज करते रहे और हम उसको रोकने में कामयाब हुए। ये अलग बात है कि हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि हर दिन आए दिन मुसलमानों के साथ कोई ना कोई बदसलूकी होती आ रही है, जबरदस्ती होती आ रही है। हम खामोश सुनते रहे, अब सुनने का मौका खत्म हो चुका है, अब बोलने का मौका है और हम दबा के बोलते रहेंगे। अब तक जो सुनते रहे ये हमारी शराफत थी, अब हम सुनने में नहीं रहेंगे। अब हम हुक्म चलाने जैसे बनेंगे और हम बोलने वाले बनेंगे और हम कभी भी ये वक्त अमेंडमेंट बिल को होने नहीं देंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है
जब भी हम आपको आवाज देंगे लब्बैक कहकर हमारे साथ खड़े रहिए और हम इसकी आवाज बुलंद करके दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारी आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। मोदी साहब से गुजारिश है कि जब भी आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते रहेंगे, मुसलमान का एक सैलाब उमड़ पड़ेगा, वो सैलाब में कौन कौन बहेगा नजर नहीं आएगा। पानी जब निकलता है तो अमीर गरीब लीडर या कार्यकर्ता नहीं देखता, सबको लेके निकल जाता है। जब सैलाब आएगा तो हर एक का घर सैलाब में डूब सकता है। वैसा आपके साथ भी होने वाला है। जब मुसलमानों का सैलाब समंदर की तरह उमड़ पड़ेगा तो सारे हिंदुस्तान में जो मुखालिफ पक्ष हुकूमतें हैं उनको रुकने नहीं देंगे। हमारा सबर का इम्तिहान मत लो, हम बहुत सबर कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इस बार हम सबर नहीं करेंगे, इस बार हम सबर नहीं करेंगे। इस बार हम अपना हक मांग के रहेंगे और छीन के लेंगे अगर नहीं दिया गया तो। हम छीनने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों को शुक्रिया, खुदा हाफिज। तमाम लोगों से गुजारिश है और बैठिए और आप बैठिए, आप बैठे रहिए। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मेमोरेंडम देना है भाई, बैठिए, मेमोरेंडम देना है, तहसीलदार साहब आए हैं, मेमोरेंडम भी देना है। बैठिए भाई, बैठिए, अपने अपने जगह पे बैठिए भाई। तशरीफ रखिए आप लोग, इतना जल्दबाजी ना करें, किताब करें। पिक्चर और बाकी है भाई, बैठिए, बैठिए भाई। पीछे वाले बाकी है, सामने से हटो। मेमोरेंडम देने के बाद और की स्पीच होगा। अब तमाम लोग शांति के साथ बैठे रहिए। तहसीलदार साहब जो आए हैं उनको मेमोरेंडम देना है, ज़्यादा लेना चाहिए हमारे, इसलिए आपसे गुजारिश है आप लोग आना वही जिस जगह पर है आप रखिए। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। शाहपुर एकता, जिंदाबाद, शाहपुर एकता, जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। आज का ये प्रोटेस्ट जिंदाबाद। बैठिए 5 मिनट और बैठे, तशरीफ रखिए। मेमोरेंडम देने के बाद और स्पीच होगा। to the Honorable Chairman and other member, Joint Parliamentary Committee, Parliament House, New Delhi, through Deputy Commissioner Yadgir. Honorable Sir, subject, objections against proposed Waqf Bill 2024. It is respectfully submitted that BJP wants to cause irreparable damage to the assets of Muslim community, aiming to snatch the benefits from the Waqf system under the grab of improvements into the conditions of Waqf. This is contrary to the BJP Manifesto 2019. BJP indulging in unleashing false propaganda against Waqf, alleging that Waqf is against the secular values and liable to be removed. This is nothing but BJP's YCS agenda. That the discrimination is apparent in the Waqf bill, that is contradictory to the common principles as well as the settled law of the land. That the proposed bill is an effort to make the Waqf as weak under the so-called majoritarian campaign. The following objections are respectfully presented regarding the bill. The judiciary made subordinate to the executive. The tribunal is a judicial body which cannot be subordinate to an executive body. The bill seizes the power of the judiciary. The judiciary has been made subordinate to the executive, which is contrary and violate to the agenda rule. Provisions to Hindus as members of the Waqf board is absolutely discriminatory, as there is no provision of
non-Hindu, even Buddhists, Jains and Sikhs are barred from membership of the temple administration. That the exclusion of enemy properties from jurisdiction of Waqf would cause a great length of damages. The mutation period fixing 90 days is insufficient in view of the enormity involved. We hereby submit that the object of law is to protect the work. But the bill percolates a message that the purpose of the bill in constitution of series of laws making Muslim second-class citizens, but by affixing on them a tag of inferior with a different set of unequal laws in the country, which need repairing measures and timely care be taken by the Honorable JPC in the best interest of the society and the country. Thanking you. अपने जगह पर तस्वीर रखिए, जल्दबाजी ना ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಪೂರ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಘನತೆಗೆತ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ನವದೆಹಲಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग जितने भी इस प्रोटेस्ट में आकर जो आप लोगों का सपोर्ट, आप तमाम लोग जो जिस तरीके से आप तमाम लोग जिस तरीके से आकर अमन से जिस तरीके से प्रोटेस्ट को सक्सेस करने के लिए जो कोशिश की है, इसी तरीके से आप लोग अपने घरों को जाना है। गैर जरूरी स्लोगन या पुकारने के नारे लगाने के चीज़ा नहीं करना है। हमारा मकसद था जिस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी फजल करम है हमारे तमाम के ऊपर, शाहपुर के खासकर मुसलमानों के ऊपर, जो आज जिस तरीके से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर पूरे मिलकर जो बड़ा दिल कर जो क्या भी होंगे हम लोग काम करना है, एक मकसद के लिए हम लोग एक जगह जमा होना बोलकर जो मिसाल कायम किए, इसको अल्लाह ताला बरकरार रखने के लिए मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ। तो आप लोगों की कोशिश है कि आप लोग भी इसी तरीके से अमन और सुकून से घरों को जाइए। गैर जरूरी स्लोगन नहीं लगाना है। जो हमारा और जो कोई भी आप जो मेल नहीं कर रही वो तमाम लोग अपना मेल करना है इंशाल्लाह। और स्कैनिंग का ये पे है, स्कैनिंग करके जाइए। रात में 12 बजे तक लास्ट टाइम है। थैंक यू। और जो भी आप आए, आप तमाम लोगों का और पुलिस डिपार्टमेंट वालों का, मीडिया वालों का, तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पूरी शाहपुर के अवाम की जानिब से, स्पेशली एसडीपीआई की जानिब से। अस्सलाम ಶಾಪೂರ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಪೂರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 11ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಗರದ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಗಣೇಶಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅವರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನಾ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಇದು ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರು ಆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಏನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಆ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಕೂಡ 2 ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ BJP ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪುರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಯೇತರ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಕ್ಫ್ ಇದೆ, ಆ ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BJP ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಮೀನ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಮುಗಿಸೋ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. जो भी आप लोग इसको उठाने में, इसको एक तरफ करने में आप लोग तमाम लोग